آج کا یہ پروگرام بعنوان قرۃ العین حیدر کے فکشن کے نسائی کردار شروع ہونے جا رہا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ تاریخ کے سنہرے اوراق میں اس کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو شخصیات جڑی ہوئی ہیں وہ ادب کی مایہ شخصیات ہیں اور قرۃ العین حیدر کے تعلق سے ان کا خصوصی مطالعہ جگ ظاہر ہے۔ میں بنا کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ میں آواز دے رہی ہوں محترمہ علمہ ملک کو کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت سے اس محفل کو پرنور بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تو حاضرین محفل، آج کے اس پروگرام کی مسند صدارت کو پروقار بنا رہی ہیں محترمہ پروفیسر شبنم حمید صاحبہ، اور مہمان ذی وقار محترمہ پروفیسر بندو شرما صاحبہ۔ سینئر اسپیکر کے طور پر ڈاکٹر ریشمہ پروین اور جونیئر اسپیکر کے طور پر ڈاکٹر ریحانہ سلطانہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں مدعو کرتی ہوں استقبالیہ کلمات کے لیے محترمہ ڈاکٹر شاداب علیم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آج اس پروگرام میں تشریف لائے تمام مہمانان اور مقررین کا اس پروگرام میں استقبال کریں۔ محترمہ ڈاکٹر شاداب علیم صاحبہ۔ السلام علیکم حاضرین محفل۔ وعلیکم السلام۔ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ اور بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالر ایسوسی ایشن ایوسا کے زیر اہتمام ایک اہم پروگرام نوجوان اردو اسکالر کے لیے ادب نما عنوان سے انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں قرۃ العین حیدر کے فکشن کے نسائی کردار موضوع پر آج کے جو لیکچرار یہاں موجود ہیں وہ اپنے لیکچر پیش کرے گی۔ یہ پروگرام انشاءاللہ مستقبل قریب میں شعبہ اردو میں ویکلی منعقد کیا جائے گا، جس میں لیکچر سیریز کے علاوہ ادبی مذاکرے، مشاعرہ، ادبی مباحثے، سوال و جواب اور ادبی شخصیات کے انٹرویو کا اہتمام کیا جائے گا۔ شعبہ اردو کے صدر محترم ایوسا کے مشیر اعلیٰ پروفیسر اسلم جمشید پوری کا اس پروگرام کے انعقاد کا خاص مقصد نوجوان اردو اسکالر کی تربیت اور ان کو اردو کا باصلاحیت اور باذوق اسکالر بنانا ہے۔ حاضرین محفل، یہ بات قابل ستائش ہے کہ شعبہ اردو نے خواتین فرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے خواتین کے لیے یہ اسپیشل پروگرام رکھا ہے۔ اس سے شعبے کے صدر کی روشن خیالی اور وسیع القلبی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس تقریب میں مسند صدارت پر رونق افروز ہیں عزت مآب پروفیسر شبنم حمید صاحبہ، صدر شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ آپ نہایت ہی فعال شخصیت کی مالک ہیں اور آپ کی فکری افق نہایت ہی بلند ہے۔ اس محفل کو مزید پروقار بنا رہی ہیں ہماری آج کی مہمان خصوصی عزت مآب محترمہ بندو شرما صاحبہ، صدر ویمنس سیل چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ۔ آپ کی شخصیت جتنی اعلیٰ ہے، آپ کے کارنامے ان سے بھی زیادہ بالا ہیں۔ آپ کے دل میں خواتین کے لیے ایک نرم گوشہ ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتی ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ حاضرین، اس اجلاس میں مہمان مقررین کے بطور ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ریشمہ صاحبہ، صدر شعبہ اردو کھن جی گرلز پی جی کالج لکھنؤ، جو نہایت ہی فعال و فہمیدہ شخصیت کی مالک ہے، ادب کی سرگرمیوں میں برابر کا حصہ لیتی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ریحانہ سلطانہ صاحبہ، شعبہ اردو گوتم بدھ یونیورسٹی گریٹر نوئیڈا، جو ایک دیدہ اور ناطق کی مکمل صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ آپ کا مخصوص میدان
एन हैदर की फिक्शन निकाली है नाजरीन, जिससे थोड़ी देर बाद हम इस्तेफादा करेंगे। खातिन हजरात, आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और शोबे की इस प्रोग्राम को मकबूल आम बनाने में हमारा भरपूर ताउन किया। शोबे उर्दू आपकी इस करम फरमाई के लिए बेहद शुक्रगुजार है और शोबे में आपका पुरतपा खैर मकदम करता है। आपको खुश आमदीद कहते हुए ये अर्ज कर रहा है, कौन आया है कि महफिल में महकते हैं गुलाब, दिल के नजदीक ये कदमों की सदा कैसी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब मैं मदू करती हूँ तारुफी कलमात के लिए सदर शोबा उर्दू मोहतरम जनाब प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब को कि वो आए और आज के इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद पर रोशनी डालें। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब। आदाब। मैं सबसे पहले तो यहाँ मौजूद हमारे साथ सारे जो मेहमान साथी, उनका इस्तकबाल करता हूँ। आयुषा इंटरनेशनल यंग उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन और शोबे उर्दू के इश्तराक से आज हम लोग एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम अदब-नुमा रखा गया है। इसमें हर हफ्ते कोई ना कोई सेमिनार, मुज़ाकरा या इल्मी गुफ्तगू या इंटरव्यू या दूसरे वो प्रोग्राम जैसे किसी खास अफसानेगार से गुफ्तगू, उसके अफसाने सुनने का अमल, और इसी तरह हम लोग मुशायरा और दूसरे जो अदबी प्रोग्राम हो सकते हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे हम लोग। हमारा मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। नौजवान स्कॉलर्स एसोसिएशन जो आयुषा के नाम से जानी जाती है, इसीलिए हमने ये सिलसिला रखा कि एक सीनियर साथी हमारे जो प्रोफेसर हों या जो अपने मौजू में बहुत माहिर हों वो होंगे, उनके लेक्चर होंगे। साथ ही साथ एक जूनियर साथी का भी लेक्चर हर हफ्ते हम लोग रखेंगे। आज ये पहला जो कि अदबी प्रोग्राम है हमारा, इसका इफ्तिताह इसको हमने ख़वातीन स्पेशल का नाम दिया है और इसमें मौजू भी आप मौजू देखेंगे तो कुर्रतुल-ऐन हैदर के फिक्शन में के निसाई किरदार ख़वातीन बोलने वालियाँ डॉक्टर रेशमा परवीन साहिबा जो खुनखुन पीजी कॉलेज लखनऊ से हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इसी तरह डॉक्टर रिहाना सुल्ताना जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये अपने खिताब फरमाएंगी और इस पर फिर हमने कोशिश की है कि जो लोग सुन रहे हैं वो तालिब सवाल कर सकते हैं, इन दोनों से सवाल कर सकते हैं। इस मौजू के ताल्लुक से जो भी ये फरमाए उसमें सवाल जवाब का सिलसिला भी रखा गया है। सवाल जवाब के अलावा आप जो सदारती तकरीर होगी वो भी बहुत अहम होगी। तालिब इल्मों से गुजारिश है कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और ये प्लेटफॉर्म रखा ही इसीलिए गया है कि तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले और वो उनके जो मसाइल हैं, जो मौज़ूआत हम मुंतखब करते हैं या आगे भी करेंगे, वो MA और BA के सिलेबस के मुताबिक हम मौज़ूआत का इंतखाब करेंगे और ऐसे मौज़ूआत उनको दिए जाएंगे जो मुकर्ररीन होंगे कि वो उन मौज़ूआत पर बहुत रोशनी डालें। एक सीनियर वकालतगार होंगे, एक जूनियर होंगे, लेकिन इसमें बोलना नहीं होगा। मरियम ने ये बोल के गलती की है कि रेशमा सीनियर है और रिहाना सुल्ताना जूनियर है। हमें अंडरस्टूड रहे ये बात, हमें बोलना नहीं है। एक हम सीनियर साथी को लेंगे और एक हमारे जूनियर साथी जो आयुषा के मेंबर भी हो सकते हैं, रिसर्च पूरी कर चुके हों, रिसर्च में अभी चल रहे हों, मतलब रिसर्च कर रहे हों, ऐसे किसी साथी को भी हम हर बार मौका देंगे। जो भी साथी इससे जुड़े हैं, जो तालिब इल्म इससे जुड़े हैं, उन सबका एक बार फिर इस्तकबाल। और आयुषा
اور شعبہ اردو کی یہ مشترکہ کوشش کا آج آغاز ہو رہا ہے. اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہر سیٹرڈے، آج ہفتہ ہے، ہر ہفتے اس پروگرام کو منعقد کریں گے اور 2 بجے کا ٹائم فکس ہوگا انشاءاللہ، تاکہ اس ٹائم پر لوگ یا بچے یا طالب جو ہے پہلے سے وقت نکال کر رکھیں. میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کا استقبال کرتا ہوں پریم چند سیمینار ہال میں. شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ سر. اب میں آج کی ہماری مہمان محترمہ بندو شرما صاحبہ کو، جو صدر ہیں ویمن سیل چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں آپ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں. محترمہ بندو شرما صاحبہ. سبھی کو میرا آداب. اس کارکرم میں ادھیکشتا کر رہی پروفیسر شبنم حمید، جو الہ آباد یونیورسٹی سے یہاں پر تشریف لائی ہیں. چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں اردو وبھاگ کے ادھیکش پروفیسر اسلم جمشید پوری. ریسرچ پیپر پریزنٹ کر رہی ڈاکٹر ریشما پروین، گرلز پی جی کالج لکھنؤ. ڈاکٹر ریحانہ سلطانہ، گوتم بدھ یونیورسٹی. سمست شکشک گن ڈاکٹر شاداب عالم، ڈاکٹر شاداب عالم، ڈاکٹر فرحاز ناز، ڈاکٹر ارشاد، ڈاکٹر الکا وششٹ، اور اس پلیٹ فارم پہ جڑے سبھی سدسیہ اور اسٹوڈنٹس. یہ ایک بےحد گورو پورن شن ہے کہ آج ہم ایک سووکھیات شکشن لیکھکا قرۃ العین حیدر کے بارے میں چرچا کرنے کے لیے اس زوم پلیٹ فارم کے مادھیم سے جڑے ہیں. مسلم مہیلاؤں کی پرستھتی پر اپلبدھ ساہتیہ مہیلاؤں کی سمسیاؤں کو 2 درشٹیکون سے وشلیشن کرتا ہے. پرتھم سماج شاستریہ تथा دوسرا قانونی درشٹیکون. سماج شاستر درشٹیکون کے لیے ادھین دھرم کی گتیشیلتا کا تथा ساماجک ویوستھا میں مہیلاؤں کی پرستھتی کا وشلیشن کرتا ہے. دوسری اور قانونی درشٹیکون سے وشلیشن کرنے والے وشدھ قانونی پریپیکش مولانکن کا پریاس کرتے ہیں. ادا جعفری ایک پارمپرک روپ سے روڑھی وادی سماج کا حصہ تھی، جس میں مہیلاؤں کو سوتنتر روپ سے سوچنے کی اور خیال ابھیویکتی کرنے کی انومتی نہیں تھی، پر انہوں نے نڈرتا سے خود کو ویکت کیا. ورش 1940 میں ہی انہیں اردو کویتا کی پرتھم مہیلا کی مانیتا دی گئی تھی. لیکھکا عصمت چترائی کو اردو ساہتیہ کی سروادھک وواداسپد اور سرو پرمکھ لیکھکاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جنہوں نے مہیلاؤں کے سوالوں کو ایک نئے سرے سے اٹھایا. نمن مدھیم ورگیہ مسلم طبقے کی جوان ہوتی لڑکیوں کی منودشا کو اردو کہانیوں اپنیاسوں میں سچائی کے ساتھ بیان کیا. وہ اپنی کہانی لحاف کے لیے مشہور ہوئی. لیکھکا قرۃ العین حیدر کا ساہتیہ سے گہرا تعلق تھا. ان کی لیکھنی منشیوں کی انترآتما کو جھنجھوڑنے والی تھی. وہ نہ کیول اردو کی مشہور لیکھکا تھی بلکہ بھارتی ساہتیہ میں بھی ان کا یوگدان ہے. ان کی ماں نظر زہرا اردو کی پہلی لیکھکاؤں میں شامل تھی، جنہوں نے سال 1910 میں سماج سدھار پر اپنیاس لکھ کر ناری کی دردشا کا ورنن کیا. سماج کے سامنے ان کی پہلی کہانی بیج چوہیا بچوں کی پتریکا پھول میں چھپی تھی. قرۃ العین حیدر ایک سووکھیات شکشن لیکھکا ہیں. انترراشٹریہ سطر پر ان کی کہانیوں اور اپنیاسوں کو بڑی تعداد میں لوگوں دوارا سراہا جاتا رہا ہے. قرۃ العین حیدر کا ایک اپنیاس آگ کا دریا جب لوگوں کے سامنے آیا تو بڑے پیمانے پر اس کی آلوچنا ہوئی، پرنتو ساتھ ہی ساتھ ان کو کافی سراہا بھی گیا ہے.
इस उपन्यास में भारत का लगभग 2500 साल पुराना इतिहास भी मिलता है। कुरुतुल एन हैदर के इसी तरह के अन्य उपन्यास भी जब मंजीरे आम पर आए तो लोगों ने उसे काफी पसंद किया। इनका पहला उपन्यास मेरे भी सनम खाने तथा दूसरा उपन्यास सफीने ए गमे दिल और आग का दरिया ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका साबित कर दिया। इसी तरह ही इनके अन्य बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं के बारे में लिखा है और उन्हें काफी प्रशंसा भी मिली है। इसी कारण कुरुतुल एन हैदर को समाज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है। आज के नवयुग में स्त्रियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कुरुतुल एन हैदर की कहानियां और उपन्यास अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी समस्त उर्दू डिपार्टमेंट को जो आयशा और शोबे उर्दू के साथ मिलकर एक ये वीकली लेक्चर सीरीज जिन्होंने स्टार्ट किया है और ये आज यूथ विमेन स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का और समस्त उर्दू विभाग का जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं दावत देती हूँ आज की पहली स्पीकर मोहतरमा डॉक्टर रिहाना सुल्ताना साहिबा को, जो हमारे बीच नोएडा से तशरीफ फरमा है। आपका शुमार नाक़दीन में भी होता है और कुर्रतुल ऐन हैदर के नुमाइंदा अफसाने पर आपकी एक किताब मंजरे आम पर आ चुकी है। मैं मदऊ करती हूँ मोहतरमा डॉक्टर रिहाना सुल्ताना साहिबा को कि वो आएं और अपना मकाला पेश करें। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया सबका और मरियम साहिबा का भी। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत और इस प्रोग्राम की जो दाग बेल डाली गई है इस आयुसा के तहत और इसके तहत के जिसमें निस्वानी अदब पर जो सोच और फिक्र के साथ सर ने कदम उठाया है वो जरूर अपनी मंजिल मकसूद पर जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत मुबारक सर, आपने असलम सर ने इतना अच्छा सोचा और इस सोच में पूरे सबको जोड़ने की कोशिश की जिसमें बच्चे, तालिब इल्म और हम खवातीन की हौसला अफजाई पूरी तरह से होती है। इसकी हम सर से बहुत बहुत और दुआ करते हैं कि सर सेहतयाब हो और इससे ज्यादा और इससे फाल काम उन्होंने कभी करना है और जिसके हम सब दुआ गो हैं। अदब नुमा में हमारी ये पहला मकाला जो मुझे पेश करने का मौका मिला है वो कुर्रतुल ऐन हैदर पर है। और कुर्रतुल ऐन हैदर का ये अफसाना, ये जो उनका किरदार और उनकी जो शख्सियत जो मैंने तफसील से पढ़ी, लिखी, समझी है, उस पर एक मुख्तसर तौर पर बयान करना मेरे लिए काफी मेहनत तलब काम है, क्योंकि वो शख्सियत नहीं है जिनको किसी कूजे में या किसी पैमाने में समाया जा सके कि हाँ मैंने किसी हद तक निस्वानी किरदार का बयान कर दिया। तारीख अपनी जगह अधूरी रह जाती है, जो कि तारीखी शऊर उनका, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल गया, आग का दरिया लिखा उन्होंने, तो उनकी शख्सियत को पूरी तरह से बयान करना आसान नहीं। लेकिन जो सर ने मुझे मौजू दिया है, जो उन्वान दिया है, उस पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं तालिब इल्मों की पूरी तरह से उनके जहन की आसूदगी कर सकूं और इससे मुताल्लिक जितने भी सवालात बच्चे चाहें इससे मुझे राब्ता कर सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। मेरा मकाला है कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों में निसाई किरदार। ठीक है, तो पहले कुर्रतुल ऐन हैदर तकसीम के बाद से बराबर अफसाने लिखती रही हैं। इन्होंने भी उर्दू अफसाने की रिवायत से इस्तेफादा किया, लेकिन ये सच है कि इनका असलूब और तकनीक जिद्दत लिए हुए है। इन्होंने शऊर की रौ का भी इस्तेमाल किया और अलामती, इस्तियाराती और रमजियाती उसलूब को भी इख्तियार किया और इसमें इन्हें अव्वलियत हासिल है। अफसाना निगारी के सिलसिले में कुर्रतुल ऐन हैदर या ये कहें कि एनी आपा का असलूब बिल्कुल इतना मुनफरिद है कि इस पर कोई खास लेबल नहीं लगाया जा सकता।
ان کے یہاں مشاہدے اور تجربے کے بے ساختہ بہاؤ کا ایک رجحان ملتا ہے. ان کا انداز جو ہے وہ قرۃ رمزیت، فلسفہ اور تاریخیت کے اوراق سے ہم آہنگ کر کے بڑی ندرت اور معنوی تہداری بخشتا ہے. ان کا انداز اردو کے کسی بھی فکشن رائٹر سے نہیں ملتا. انہوں نے انگریزی فکشن کا گہرائی سے مطالعہ کیا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ماحول. ان کو وہ ماحول ملا، وہ کلچر ملا، وہ تہذیب ملی جس کو انہوں نے بڑی گہرائی سے اپنے بچپن سے دیکھا. اور اس تہذیب کے تحت جب آپ کے ذہن کی پرورش ہوتی ہے تو اسی ذہنی قوت کے ساتھ آپ کی تحریری شخصیت بھی نکھرتی ہے. تو انہوں نے جس طرح کے مطالعہ کیے، جس کی جھلکیاں ان کے اسلوب میں موجود ہیں، انہوں نے زیادہ تر جیمز جوائس، ورجینا وولف، پاسا، یہ جیسے افسانہ نگاروں کے افسانے کا مطالعہ ان کے ذہن پہ تھا. قرۃ العین حیدر اعلیٰ نثر نگار ہیں، اس لیے وہ الفاظ کے استعمال علامتی طور پر بھی کرتی ہیں. وہ الفاظ کی تراش و خراش اور پر ساتھ ساتھ خوشنما اور دلکش تراکیب بھی لگاتی ہیں. کس طرح استعمال، وہ ادب کے جمالیاتی پہلو کی نفس شناس ہیں جو قاری کو مخصوص ذہنی مسرت اور ذہنی لذت فراہم کرتا ہے. لیکن اب یہ رہی قرۃ العین حیدر کی شخصیت. اس کے ساتھ اب مجھے بیان کرنا ہے کہ قرۃ العین حیدر کی شخصیت یا لکھنے کے انداز میں کس طرح سے نسوانی ادب یا تاریخی ادب کا دخل ہے. قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں جو نسائی کردار ملتا ہے ان کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ذرا سا تانیسی ادب یا تانیسیت کی شروعات جس طرح سے ہوئی. اردو ادب میں اگر ہم نسائی ادب کی روایت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ زمانہ قدیم سے ہی عورت پیدری سماج یعنی پیٹریٹک سوسائٹی، پیدری سماج کے لیے ایک مسائل سے لبریز جنس رہی ہے. ہر مذہب میں عورت کی تہذیب، اس کی آزادی اور اس پر عائد پابندیوں کے بارے میں خوب لکھا گیا ہے. ہر دور کے معاشرے نے اپنے اپنے مزاج، ذوق اور رواج کی مناسبت سے عورت کو قبول بھی کیا اور نظر انداز بھی کر دیا. یہاں تک کہ ہر دور کے دانشوروں اور فلسفیوں نے اپنے اپنے علم و تجربات کی روشنی میں عورت کے بارے میں اپنی تمام آراء پیش کی. بعض نے اس کی حمایت کی اور بعض نے مخالفت بھی کی. غرض کے ہر دور میں عورتوں کی حمایت اور مخالفت میں آوازیں بلند ہوتی رہیں اور عورت اتحاد اور اختلاف کے مابین پستی زیر ہوتی، نکھرتی اور کبھی اپنے وجود اور شناخت پر نازاں ہوتی رہی. کبھی آنسو بہاتی تو کبھی مردوں کے عتاب کا شکار ہوتی. یہ عورت ہی تھی جس کو کبھی عیش و تفریح کا سامان سمجھا گیا، کبھی دیوی کا درجہ دیا گیا، کبھی طوائف بننے پر مجبور کیا گیا، کبھی اس سے جنت کی بشارت دی گئی اور کبھی اسے جنت سے نکال بھی دیا گیا. اگر ہم اردو ادب کے مختلف اصناف کا تاریخی تجزیہ کریں تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی عورت ہمیشہ ادب کا ایک اہم موضوع رہی ہے. داستانوں، افسانوں، کہانیوں اور ناولوں میں عورت کی ذات اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نت نئے زاویوں سے پیش کیا جاتا رہا. عورت کے حسن و جمال اور آرائش اور زیبائش، اس کے قد و خال اور جاذبیت اور کشش، اس کے زلفوں کے پیچ و خم اور مرد سے اس کی رومانی اور جذباتی رشتوں کے پرلطف بیانات سے ایک طویل عرصے تک ہمارے شعراء اپنی شاعری کے خد و حال سنوارتے رہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خواتین کے مسائل اور ان کے حقوق پر مبنی 150 برس کی لڑائی اردو ادب میں مرد دانشوروں کے قلم سے ہی شروع ہوئی. نذیر احمد، سر سید احمد خان، عبد الحلیم شرر، راشد الخیری، پنڈت رتن ناتھ سرسار، حالی، سماب اکبر آبادی اور مرزا رسوا جیسے حساس فنکار ہی تھے جنہوں نے اس لڑائی میں اپنی ذمہ داری پوری سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ نبھائی. ان فنکاروں نے سب سے پہلے تعلیم نسواں پر زور دیا، پھر مساوی حقوق، پھر ظاہر ہے کہ معاشی اور خود مختاری، اور پھر آخر کار بدلتے اس لڑائی نے بہت سارے مثبت رنگ و روپ اختیار کیے. لیکن اس کے بعد ناول نگاروں نے اور افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد نے ہندوستان کی سماجی صورتحال اور اس میں
عورت کی مظلوم شخصیت کو تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا. عورتوں کی بہت بڑی تعداد مثلاً اکبری بیگم, محمدی بیگم, نظر سجاد ظہیر, قرۃ العین حیدر کی والدہ, صالحہ عابد حسین, آمنہ خاتون, طیبہ بیگم, اختر النساء, صغرا ہمایوں مرزا, رشیدۃ النساء وغیرہ نے ناول نگاری اور افسانہ نگاری کی داغ بیل ڈالی اور خود اپنے لیے تعلیم اور آزادی کی مانگ کرنی شروع کر دی. اب یہاں سے تاریخی نسوانی تاریخ مر ادب پر کس طرح سے اپنی پکڑ بنائی جاتی ہے اور ادب میں کس طرح سے اپنے حقوق مانگے جاتے ہیں, کس طرح سے اپنی پہچان درج کرائی جاتی ہے, اپنی شخصیت کا احساس کرایا جاتا ہے, یہاں سے ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے. اور اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ عورتوں کے ساتھ سماج میں جو ناانصافیاں اور ان کا جو استحصال ہو رہا ہے ان کے خلاف خود عورتوں کو آواز اٹھانا چاہیے. وہ کیوں محتاج ہیں کسی اور کے قلم کی؟ بعض خواتین نے گھر کے اندر ہی رہ کر عورتوں کی تعلیم کی حمایت کی اور ان کے رول کو گھر کی چار دیواری تک ہی محدود رکھا. بعض نے اس کے باہر آنے کی حمایت کی, مشرقی روایت اور اسلامی پردے کے ساتھ مخلوط تعلیم پر بھی زور دیا اور یہ کہا کہ مسلمان عورتیں پردے کے ساتھ اپنے باہر کے کام بھی انجام دے سکتی ہیں. خیر یہ بہت طویل موضوع ہے, ہر ایک افسانہ نگار نے اپنے اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کی اور سبھی نے اپنی پوری طرح سے اپنا حق ادا کیا ہے. اب میرا موضوع قرۃ العین حیدر کی نسائی ادب پر ہے, تو قرۃ العین حیدر کے یہاں عورت کا جو کردار ملتا ہے میں اس افسانوں کے ذریعہ چھوٹے حوالوں کے ذات پیش کر رہی ہوں. قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور اکثر افسانوں کے موضوع عورت ہے. کچھ اس کی دائمی مجبوریاں ہیں, کچھ سماج کی پیدا کی ہوئی, کچھ جو عورت کے ساتھ دائمی ایک مجبوری چلی آتی ہے وہ ہے پیدائشی جس کو کہا جائے, اور کچھ سماج پیدا کر دیتا ہے. مردانہ سماج کے ہاتھوں اس کا جبر اور استحصال. بقول مصنفہ سنیے, ازل سے اب تک عورت ہی وہ مخلوق ہے جس کی قسمت نے ساری بد نصیبیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ عورت ہی ہے جو ساری عمر مرد کی مختلف قسموں سے محبت کرنے کے بعد بھی ٹھکرا دی جاتی ہے. کبھی مرد اسے شوہر کے روپ میں ٹھکرا دیتا ہے, کبھی بیٹا ماں کے روپ میں, محبوبہ کے روپ میں, لیکن عورت اس کے باوجود ان تمام مختلف رویوں سے بے انتہا پیار کرتی ہے. یہ عورت ہی ہے جو اپنی بیچارگی, اپنی مجبوریوں اور مایوسوں کا رونا رونے کے لیے گرجاؤں, مندروں, تیرتھ استھانوں, درگاہوں اور مزاروں میں جاتی ہے اور اپنی بے بسی کا شکوہ کرتی ہے. یہ ہے قرۃ العین حیدر مصنفہ کے قلم سے. اپنے دوسرے افسانے برف باری سے پہلے, یہ ایک ان کا افسانہ بہت ہی مشہور افسانہ ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے مصنفہ کے قلم سے کہ افسانہ برف باری سے پہلے. میں یہ سوچا کہ کیا بات ہے کہ یہ ہر جگہ مندروں اور تیرتھ استھانوں میں, درگاہوں اور مزاروں کے سامنے, گرجاؤں اور امام باڑوں اور گرودواروں اور آتش کدوں کے اندر بھی عورت ہی ہے جو رو رو کر خدا سے فریاد کرتی ہے اور دعائیں مانگتی ہے. ساری دنیا کے معبودوں کے سرد بے حس پتھر عورتوں کے آنسوؤں سے دھلتے رہتے ہیں. عورتوں نے ہمیشہ اپنے اپنے دیوتاؤں کے چرنوں پر سر رکھا اور کبھی یہ نہ جاننا چاہا کہ اکثر یہ پاؤں مٹی کے بھی ہوتے ہیں. عورتیں اپنی پرستار اتنی پجارنیں کیوں ہوتی ہیں؟ آخر عورتوں نے اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ کیوں محسوس کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں ایک وقار ملتا ہے, ایک ہمت ملتی ہے. کیوں ہمہ وقت کسی سہارے کی حاجت مند ہوتی ہے؟ اور وہ کون سی مجبوریاں اور لاچاریاں ہیں جو اسے ہمیشہ مندروں, گرجاؤں, مسجدوں اور آقاؤں کے سامنے دست بدعا کھڑا کر دیتی ہے؟ کیا اس کے اندر کی ممتا, اس کی نرم روی, خلوص, اثار, قربانی جو اس کے پست حیثیت کی ذمہ دار قرار پاتی ہے اور اس کو مرد کی دست نگر اور تابع بنا دیتی ہے اور بالآخر اسے مردانہ زور اور ستم کو برداشت کرنے کے لیے بے بس کر دیتی ہے؟ یہ ہے قرۃ العین حیدر. پھر کہتی ہیں اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو. یہ ان کا بہت ہی مقبول افسانہ ہے, بہت مشہور ہوا تھا یہ افسانہ. اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو. سیتا ہرن, ہاؤسنگ سوسائٹی, چائے کے باغ, دل ربا, یادوں کی یہ دھمک جلے, جلاوطن, آسمان بھی یہ سطح میں ایجاد کیا, پتجھڑ کی آواز وغیرہ جیسے افسانوں اور ناولٹ میں بھی عورت کی بے بسی اور محرومی کو رقت خیز انداز میں بیان کیا گیا ہے.
कुरतुल ऐन हैदर के अफसानों और नॉवेलों के मुताले से ये अंदाजा होता है कि अज़ल से अब तक आला तालीम से बहरामंद होने, ऊंचे ओहदे पर फायज होने और अच्छी तनख्वाह पाने के बावजूद औरत को एक मुस्तकिल बिलजात वजूद नहीं समझा जाता। कुरतुल ऐन हैदर के किरदार इस बात की तायद करते हैं। कुरतुल ऐन हैदर ने औरत के इसी अलमिये की सूरत गिरी करने की कोशिश की, लेकिन कुरतुल ऐन हैदर ने अपनी तख्लीकात में औरत का एक दूसरा रूप भी पेश किया है, जिस पर बहुत ही अच्छा तज्जिया जिलानी बानो ने किया था। उसका एक कोटेशन सुनिए। जिलानी बानो ने इसका एक तज्जिया इसके मुताबिक किया कि कुरतुल ऐन हैदर के अफसानों और नॉवेलों में वो औरत शामिल हुई जो जज्बाती और जहनी तौर पर ताकतवर है, जो मर्द और मर्द की दुनिया दोनों के साथ बिला झिझक कदम बढ़ा रही है। कुरतुल ऐन हैदर के अफसाने को औरत के ऐसे किरदार दिए जो दुनिया की तहजीब को और उनकी तब्दीलियों को समझती है। वो बाशऊर, साहिब राय और आलिम अदब और तारीख पर नजर रखती है। ऐसी औरत जो एक तरफ जिंदगी की तेज रफ्तारी में शरीक है और दूसरी तरफ अपनी जात के दुख और खानदान के माशरे के दबाव को भी सहती है। इनके अफसानों, खुसूसन हाउसिंग सोसाइटी, सीता हरण, अगले जन्म मोए बिटिया नौकीजो में हमेशा जिंदगी के असरात खोजती हुई हिंदुस्तानी औरत के ऐसे मुख्तलिफ किरदार मिलते हैं जिनकी सूरत गिरी कुरतुल ऐन हैदर के उसलूब का इंतजार कर रही थी। लेकिन कुरतुल ऐन हैदर ने अपने किरदारों को मुकद्दर और किस्मत के सहारे जीने का सबक नहीं दिया। इस किस्मत के सहारे जीने के बजाय सहमी और घिसी पिटी सी फिजा से निजात दिलाना चाहती है, एक आजादी देना चाहती है, एक वकार देना चाहती है और इस कारज़ार हयात में इसकी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती है कि अपने वजूद का एहसास करे। वो औरत को जिंदगी के तमाम शोबों में तरक्की की बुलंदियों पर देखना चाहती है। इसीलिए उन्होंने अपने फिक्शन के जरिए औरत को एक ऐसी जिंदगी देने की भरपूर कोशिश की है जिसमें इसे हर तरह की आज़ादी, मसावात और खुशी और मसरत हासिल हो और वो भरपूर जिंदगी गुजार सके। ये है कुरतुल ऐन हैदर का निसाई किरदार और उनके निसाई और ख्वातीन के लिए उनकी मजबूत सोच। शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर रिहाना सुल्ताना साहिबा, आपने बहुत तफसील के साथ कुरतुल ऐन हैदर के नुक्ते नज़र से हमें आगाह किया और एक अच्छा तहकीकी मकाला आपने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मदू करती हूँ आज के इस प्रोग्राम की दूसरी स्पीकर साहिबा मोहतरमा डॉक्टर रेशमा परवीन साहिबा को, जो लखनऊ से हमारे बीच तशरीफ लाई हैं। डॉक्टर रेशमा परवीन एसोसिएट प्रोफेसर हैं और खुनखुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ में सदर शोबे उर्दू भी हैं। आपके मुतअद्दिद मज़ामीन नेशनल और इंटरनेशनल रसाई में शाये होते रहते हैं। मैं मदू करती हूँ कि वो आएं और अपना मकाला पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम जी और अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी महफिल की सदर प्रोफेसर शबनम हमीद साहिबा, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, प्रोफेसर बिंदु शर्मा साहिबा, डॉक्टर शादाब अलीम साहिबा, डॉक्टर रेहाना सुल्ताना और अजीजी साथियों और तमाम तलबा व तालिबात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा मौजू है कुरतुल ऐन हैदर के फिक्शन के निसाई किरदार। मेरा पसंदीदा मौजू है। इसके लिए मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू का तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी बात का आगाज बराह रास्त कुरतुल ऐन हैदर के चंद किरदारों के हवाले से करूँ, क्योंकि वक्त महदूद है, इसलिए मैं बराह रास्त अपने मौजू पर आ रही हूँ। दरअसल कुरतुल ऐन हैदर के निस्वानी किरदार उर्दू फिक्शन की तारीख में एक टर्निंग पॉइंट है। गौर कीजिएगा कि ऐनी आपा के या कुरतुल ऐन हैदर के निसाई किरदार उर्दू फिक्शन की तारीख में एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो किरदार हैं जिनकी फिक्शन में शमूलियत ने होते गमजदा या मर्द असास माशरे की दुहाई देते किरदारों की जगह खवातीन को एक नई शनाख्त दी, और ये शनाख्त हकीकी है। बकौल शायर, इन किरदारों के लिए यही कहा जा सकता है, ये किरदार ऐसे हौसलामंद किरदार हैं कि इनके लिए किसी शायर के अल्फाज में हम ये कह सकते हैं,
मंजिल की तलब होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं, मंजिल की तलब होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं, महदूद हो जिनका ज़ौक़ तलब साहिल पे वही रह जाते हैं। ये किरदार अपनी मंजिलों के मुतलाशी हैं, हालात का सामना करने वाले हैं, कभी हार नहीं मानने वाले, आला तालीम याफ्ता जद्दोजहद करने वाले हैं। गौर करें, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल मेरे भी सनम खाने की रखशंदा या रोशी, आग का दरिया की चंपा अहमद, गर्दिशे रंगे चमन की अंदलीब, आखिर शब के हमसफर की दीपाली सरकार, ये तमाम नॉवेल हैं। और उसकी इसके अलावा सीता हरण की सीता, ये वो किरदार हैं जो जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने का हौसला अपने अंदर पैदा करते हैं। जिंदगी में कैसे भी हालात हो, कितनी भी मुश्किलात हो, ये खड़े रहते हैं। मैं आपके सामने यहाँ 2 इक़्तिबास के हवाले से अपनी बात कहूंगी। पहला इक़्तिबास कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नॉवेल के 1947 में लिखा गया था और 1949 में छपा। पहला इक़्तिबास कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नॉवेल मेरे भी सनम खाने से है। जब नॉवेल की मरकजी किरदार रखशंदा, जिसे रोशी कहा गया है बार बार, अपने वालिद और भाई के बगैर बेसहारा हो जाती है। वालिद का इंतकाल हो जाता है रखशंदा के, और इनके जो भाई हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। तक़सीम वतन के सबब अपने ही मुल्क में बाद में वो मुहाजिर भी हो जाती है। मोहब्बत करने के बावजूद तबकाती फासला सलीम और उसे साथ नहीं आने देता। जिससे मोहब्बत करती है उसके साथ भी नहीं आ पाती। पर इन हालात में भी उसका हौसला देखिए। इक़्तिबास, सर्दी में बैठे बैठे उसे ख्याल आया, यानी रखशंदा को सर्दी में बैठे बैठे उसे ख्याल आया, रखशंदा बेगम, दरअसल बात यह है कि तुम्हें अपनी सलीब खुद ही उठानी पड़ेगी। गौर से सुनिएगा क्या सोच रही है रखशंदा बेगम। बात दरअसल ये है कि तुम्हें अपनी सलीब खुद ही उठानी पड़ेगी, कोई दूसरा तुम्हारे लिए सलीब नहीं उठा सकता। तुम अपनी सलीब का बोझ ना सहार सकती थी और तुमने पनाह लेनी चाहिए थी। हम आमतौर से करते हैं कि वालिदैन या भाई या अब जिससे मोहब्बत करते हैं या शौहर, उनके सहारे पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर की जबान में, तुम अपनी सलीब का बोझ ना सहार सकती थी और तुमने पनाह लेनी चाहिए थी। हाँ समझी, तुमने वाकया सिर्फ ये है कि तुमने पनाह लेनी चाहिए थी, लेकिन यही कुर्रतुल ऐन हैदर उसकी जबान से ये भी कहलवा रही है कि तुम्हें अपनी सलीब खुद ही उठानी पड़ेगी। रखशंदा मगरिबी तालीम से आरास्ता होने के अलावा फनून जदीद पर भी महारत रखती है। म्यूजिक और डांस उसके पसंदीदा मशागिल थे। ये महसूस होता है कि ये खुद कुर्रतुल ऐन हैदर है। रखशंदा के किरदार में कहीं ना कहीं उनकी झलक मिलती है। बहरहाल रखशंदा की दिलचस्पी सियासत में भी है। वो न्यू एरा नाम का अंग्रेजी रिसाला निकालती है जो कांग्रेस के नजरियात का तर्जुमान है। वो मुश्तरका हिंदुस्तान और मुश्तरका कल्चर की दाई है, यानी वो हर तरह एक जो हिंदुस्तान का एक पूरा कंपोजिट कल्चर है उसको पेश करती है और अपने नजरियात की वकालत शोला रेज मजामीन लिखकर करती है, जिसकी वजह से उसे बहुत से धमकी आमेज खुतूत मिलते हैं, पर वो अपने फैसले पर मजबूती से जमी रहती है और न्यू एरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं करती। और फिर यही होता है कि वो रखशंदा जो वालिदैन, भाई और दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारना चाहती थी, अपनी सलीब खुद उठाती है। वो फिर अपनी सलीब खुद उठाती है। यहाँ रखशंदा हिंदुस्तान की तमाम औरतों के अलावा उन नौजवानों के ज़हनी इंतशार का सिंबल बनकर सामने आती है जिन्होंने हुसूल आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी, मगर फसादात ने सबको खत्म कर डाला, मोहब्बत और उनसियत के तमाम रिश्ते तोड़ दिए। रखशंदा उन सारे ख्वाबों की सलीब उठाए सोचती है कि तक़सीम हिंद ने हमें एक दूसरे के लिए अजनबी बना दिया। हमारे सरकारी महकमे तो हैं, मशीनें सब खत्म हो गई, मगर हमारे अदब, हमारे आर्ट का क्या होगा? देखिए कैसा खूबसूरत सवाल है। वो सोच रही है कि हमारे अदब और हमारे आर्ट का क्या होगा। बज़ाहिर तो महसूस होता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की ये हीरोइन सिर्फ तन्हाई और बेचारगी की जिंदगी गुजारती। आमतौर से कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में ये एक रवैया आम है या लोगों की ये सोच आम है कि उनके किरदार तन्हा रह जाते हैं, लेकिन मुझे इससे कतन इत्तेफाक नहीं है। बज़ाहिर तो महसूस होता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की ये हीरोइन सिर्फ तन्हाई और बेचारगी की जिंदगी गुजारती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रखशंदा आज की औरत की ऐसी मिसाल है जो तन्हा होने के बावजूद एतमाद से भरपूर मजबूत इरादों वाली लड़की है। वो अपनी एक शनाख्त रखती है,
जागीरदार घराने से ताल्लुक रखने वाली आला तालीम याफ्ता लड़की है, जिंदगी के फैसले खुद करने की सलाहियत रखती है। अगर हालात उसे आज तन्हा कर देते हैं तो कल वो अपनी मंजिल तलाश कर लेगी। उसमें उसको ये कहना कि वो जिंदगी भर तन्हा रहेगी मुझे किसी तरह दुरुस्त नहीं मालूम होता। हालात अगर उसे आज तन्हा कर देते हैं तो वो कल अपनी मंजिल तलाश कर लेगी। इसी तरह आप देखिए एक और नॉवेल है उनका, आग का दरिया, बहुत मशहूर हुआ। आग का दरिया की चौथे दौर की चंपा अहमद का किरदार जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने का हौसला अपने अंदर पैदा करता है। ये किरदार बज़ाहिर 4 बार चंपा अहमद, अलग अलग नामों से चंपा को चंपा इस तरह आती है, लेकिन आखिर का जो किरदार है चंपा अहमद, वो जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने का हौसला अपने अंदर पैदा करता है। वो भी मेरे भी सनम खाने की रक्षंदा की तरह अपनी सलीब खुद उठाने का फैसला करती है। वो सोचती है, अब देखिए आग का दरिया की चंपा अहमद के एहसासात, इस मुल्क को दुख का गढ़ या मसरत का घर बनाना मेरे अपने हाथ में है, मुझे दूसरों से क्या मतलब। उसने अपने हाथ खोलकर गौर से देखा, गौर से अपने हाथों को उसने देखा। रक्कासा के हाथ नहीं, आर्टिस्ट या लेखक के हाथ नहीं, ये सिर्फ एक आम औसत दर्जे की ज़हीन लड़की के हाथ हैं। गौर कीजिएगा, ये सिर्फ एक आम औसत दर्जे की ज़हीन लड़की के हाथ हैं जो अब सिर्फ काम करना चाहती है। यहाँ ये नतीजा निकलकर सामने आता है कि रक्षंदा का ताल्लुक आला तबके से है, पहला किरदार मेरे भी सनम खाने का, जबकि चंपा अहमद एक मिडिल क्लास लड़की है जो आला तालीम हासिल करने के लिए पहले लखनऊ फिर इंग्लैंड जाती है। चंपा अहमद मुतवस्सित तबके का नुमाइंदा खातून किरदार है। इस किरदार के जरिए जदीद नस्ल की ज़हनी और जज्बाती कशमकश का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। चंपा अहमद का ख्वाबों के शहर से निकलकर जिंदगी की दौड़ में शामिल होने का ये बड़ा अहम फैसला है। वो आज की औरत है। आज की औरत हारना नहीं जानती, बल्कि मुश्किलात का मुकाबला मजबूत कुव्वत इरादी के साथ करती है। यकीनन वो अपने वजूद, अपनी शनाख्त की तलाश में है। उसे हम तन्हाई का शिकार उन मानों में नहीं कह सकते जैसा कि कुर्रतुल ऐन हैदर के किरदारों के बारे में अक्सर कहा गया है, बल्कि चंपा अहमद तो अपने कवी इरादों के साथ अपनी मंजिलों की जुस्तजू में है। उसका ये फैसला उसके वजूदी तर्ज एहसास और एतमाद का इशारिया है, जिसमें वो बगैर किसी सहारे के अपने तजुर्बात और अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर खुद पर एतमाद करना सीखती है। अब देखिए एक और नॉवेल है उनका, आखिर शब के हमसफर। आखिर शब के हमसफर मई 1979 में शाया हुआ। बकौल कुर्रतुल ऐन हैदर, ये नॉवेल बंगाल की दहशत पसंद और इनकलाबी तहरीक 1942 के आंदोलन और क़याम बांग्लादेश के तनाजुर में लिखा गया। इसी तहरीक के गिर्द ये नॉवेल घूमता है। मुसन्निफा ने ये नॉवेल फेमिनिस्ट मूवमेंट से मुतासिर होकर लिखा है, क्योंकि इसके तमाम अहम किरदार खवातीन किरदार हैं। दीपाली सरकार, रोजी बनर्जी, ओमा राय, जहां आरा, यास्मीन मजीद, नासरा अंजुम वगैरह नॉवेल में उतार चढ़ाव लाते हैं। दीपाली देखिए, एक मुझे ये किरदार बेहद पसंद है। दीपाली ढाका के सफेद पोश मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है। उसके वालिद सरकारी डॉक्टर हैं। 9 उम्री में दहशत गर्दों की तहरीक में वो शामिल होती है। पार्टी के लीडर रेहानुद्दीन अहमद के साथ बहुत काफी वक्त तक जंगलों में इधर उधर भटकती रहती है, बहुत जद्दोजहद करती है। मगर तक़सीम हिंद के बाद क्या होता है, रेहानुद्दीन तहरीक छोड़ देते हैं और अपने सारे उसूल नजरियात तर्क करके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। दीपाली भी तहरीक से उकता कर एक सैन खानदान के रईस से शादी करके पोर्ट ऑफ स्पेन चली जाती हैं। पर वो मुतमईन है कि उसने रेहान की तरह अपना ज़मीर नहीं बेचा। रेहान ने क्या किया, हालात से समझौता किया, बहुत सारी जायदाद के वो वारिस बने और उसके बाद वो चले गए। लेकिन दीपाली ने ऐसा नहीं किया। जब हालात खराब हो गए, जब उसके हालात उसके बस में ही नहीं रहे, तब वो शादी करके स्पेन गई। दीपाली का ये दावा कि उसने अपना ज़मीर नहीं बेचा उसके किरदार की मजबूती को जाहिर करता है। उसने तो 1947 के वाकयात के बाद अपने ख्वाबों को टूटते देखकर राह फरार इख्तियार की। सवाल ये पैदा होता है कि इस किरदार के जरिए कुर्रतुल ऐन हैदर क्या कहना चाहती हैं। दरअसल कुर्रतुल ऐन हैदर कहना ये चाहती हैं कि हमारी तहरीकें कमजोर होती हैं, तहरीकें फेल हो जाती हैं। हमारी तहरीकों के लोग या हमारे साथ काम करने वाले लोग इधर से उधर मिल जाते हैं। जैसे रेहानुद्दीन अहमद गए
اور ایک پوری نسل برباد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نسل تو صبح کے انتظار میں جی جان سے لگی تھی کہ کل صبح ہوگی، کل ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، وہ صبح ہماری ہوگی، پر صبح ہماری نہیں ہوتی۔ لیکن دیپالی کا کردار ایک اہم کردار ہے جو ہمارے اوپر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے کرداروں کی یہی خوبی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ یہ کردار سخت جدوجہد کرتے ہیں، مگر دیکھیں انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان جہاں جدوجہد کرتا ہے، ہر مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے، کہیں نہ کہیں حالات اسے پسپا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے۔ تو بہرحال لیکن قرۃ العین حیدر کے کرداروں میں جو جدوجہد کرنے کا جذبہ ہے وہ زبردست ہے، لیکن جب حالات انہیں سپورٹ نہیں کرتے تو اس وقت وہ کہیں نہ کہیں رکنے پر مجبور بھی ہوتے ہیں۔ مگر قرۃ العین حیدر کے تمام کردار ایسے نہیں ہیں، بعض کرداروں میں خود قرۃ العین حیدر کی زندگی کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں بعض کردار مستقل جدوجہد کرتے ہیں، ہار نہیں مانتے، بعض کردار ٹھیک ہے تھک کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن بعض کرداروں میں ان کے یہاں ان کی اپنی زندگی کا عکس بھی نظر آتا ہے، کیونکہ قرۃ العین حیدر نے جو زندگی گزاری، جس مایوسانہ ماحول میں وہ رہیں، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی مشہور قلمکار، بہترین آرٹسٹ، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی ان کی خشک رہی۔ وہ دریا جس میں لہریں آتی تھی وہ خشک ہو جائے، یہی زندگی قرۃ العین حیدر کی تھی۔ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زندگی قلم کے ذریعے باہر نکل آتی ہے۔ جو کردار مصنف بناتا ہے کبھی کبھی انہیں اپنی زندگی سے وہ الگ نہیں کر پاتا، وہ خود ان کرداروں میں بولنے لگتا ہے۔ وہ بعض کردار جو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں اس میں ان کی شخصیت کا پرتو صاف جھلکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارا سماج ایسا ہے یا قرۃ العین حیدر کے سارے کردار ایسے ہیں یا اس مصنف کے تخلیق کردہ تمام کردار ایسے ہیں۔ بہرحال اگر ہم اس سے پہلے قرۃ العین حیدر سے پہلے کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں، جب ہمارے یہاں اصلاحی ناول لکھے جا رہے تھے یا اصلاحی تحریک چل رہی تھی یا اور دوسری تحریکی تھی، ترقی پسند تحریک تھی، تو اگر ہم اس تاریخ پر بھی نظر ڈالیں تو اردو میں باقاعدہ ناول نگاری مولوی نذیر احمد سے شروع ہوئی، مرات العروج سے انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے لکھا، لیکن کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان تمام ناولوں میں، اصلاحی ناولوں میں عورت کا جو رول ہے، عورت ان کی ناولوں کی ہیروئن جو ہے وہ زینت خانہ بنی رہی۔ انہوں نے خواتین کے لیے مرد اساس معاشرے میں مردوں کے بنائے قوانین کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کو ہی بہتر سمجھا۔ مولوی نذیر احمد کے علاوہ اردو کے بڑے ناول نگار پریم چند اخلاق اور آدرش واد سے خود کو باہر نہیں نکال پائے۔ ان کے خواتین کردار چاہے وہ نرملا ہو یا دنیا ہو، آدرش وادی دنیا کے جال میں الجھے رہے۔ نذیر احمد، راشد الخیری اور پریم چند نے اصلاح خواتین میں اہم رول ادا کیا، مگر یہ ناول نگار عورت کے ذہن کے نہا خانوں تک نہیں پہنچ پائے۔ عورتوں کی نفسیات کی نبازی کسی حد تک ترقی پسندوں نے کی، کسی حد تک ترقی پسندوں نے ضرور ان کی نفسیات کی نبازی کی۔ خالد اشرف صاحب نے لکھا بھی ہے۔ عصمت چغتائی، کرشن چند اور عزیز احمد کے یہاں عورت پہلی بار توانائی اور کمزوریوں کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ عصمت چغتائی اور کرشن چند ترقی پسند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں مردانہ سماج میں عورت کی دویم درجے کی حیثیت کے تئیں احتجاج زیادہ شدید نظر آتا ہے۔ مگر اگر ہم اس پورے سینیریو پر غور کرتے ہیں، یعنی اصلاحی تحریک سے لے کر رومانی تحریک تک، رومانی تحریک میں نظر سجاد صاحبہ کے یہاں بہت احتجاج نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک، ترقی پسندوں نے نفسیات کی نبازی ضرور کی، لیکن انہوں نے بھی ان پوائنٹس کو اٹھایا، ان نکات کو اٹھایا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی عورت کے ساتھ اس سماج میں بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ایسی مصنفہ کہ جس نے ہماری روح کو، ہمارے قلب کو چھوا، وہ قرۃ العین حیدر ہیں۔ انہوں نے عورت کو اس کی اصلی شکل میں پیش کیا۔ وہ جدوجہد بھی کرتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہارتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پہچان، اپنی شناخت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسی ناول نگار یقیناً ہماری عینی آپا ہیں، اور ان کے کرداروں کے سچ ہونے کا مدلل ثبوت آج کی پریزنٹ سینیریو کی مضبوط عورت ہے، جو ترقی پسند ہونے کے ساتھ ہماری تہذیب و تاریخ کی امین بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी पेशकश और बहुत अच्छा तहकीकी मकाला आपने पेश किया, बहुत पुरमख गुफ्तगू कुर्रतुल ऐन हैदर के हवाले से आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद अली, शोबा उर्दू, मेरठ यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ। मकालात सुने माशाल्लाह, बहुत उम्दा मकालात पेश किए जिससे इल्म में इजाफा हुआ है। मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह कुर्रतुल ऐन हैदर ने नस्वानी किरदार को पेश किया, तो उससे ये सो जाहिर हो गया कि तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर किरदार नजर आते हैं तमाम के तमाम ही। अगर इसके अलावा भी कोई और तहरीक से मुतासिर किरदार इनके अफसानों में या नॉवेल में आपको दिखाई दिए हों, तो उसके बारे में भी थोड़ा वजाहत कर दें। कुछ ऐसे किरदार हों जिससे जो तरक्की पसंद तहरीक के अलावा कोई और तहरीक से मुतासिर नजर आते हैं। आपका सवाल मुझसे है या मेरे से पहले स्पीकर से? जी, जिन्होंने भी कुर्रतुल ऐन हैदर के निस्वानी किरदार से मुताल्लिक मकालात पेश किए हैं, उन सभी से है। अच्छा, ओके। आप पहले बता दीजिए, डॉक्टर रिहाना सुल्ताना मैम से आपका सवाल है या डॉक्टर रेशमा परवीन मैम से आपको सवाल करना है? डॉक्टर रेशमा परवीन साहिबा से। ठीक, ओके। देखिए, आपने जहां बात की कि सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक का असर नजर आता है और बाकी किसी तहरीक से, तो आपने शायद मकाले पे गौर नहीं किया। कुर्रतुल ऐन हैदर खुद तरक्की पसंद तहरीक के जमाने से लिख रही थी, लेकिन वो खुद जदीदियत की नुमाइंदा फनकार हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदारों को पेश किया है या जिस तरह से उनके ख्यालात हैं, वो जदीद नॉवेल निगारी को पेश करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कुर्रतुल ऐन हैदर जो है वो तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदा फनकार हैं। तो आपने जो सवाल किया, देखिए वो बाकायदा तौर से तरक्की पसंद नहीं है, लेकिन उस दौर से लिख रही थी और काफी कुछ चीजें उनके यहाँ तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर की बाकायदा वाबस्तगी जदीदियत से है। और जदीदियत के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। जी, आप बहुत सही फरमा रही हैं रेशमा मैम, और मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपका जो नजरिया है वो मेरा भी यही नजरिया है कि किसी भी एक नजरिए से लिखने वाले को बांधा नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल, हाँ, और वक्त और हालात के तहत और अपनी दहाई के तहत जो है ये चीजें बदलती रहती हैं। जैसे नहीं, बाज़ दफा नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू करें। ये चीजें जैसे तरक्की पसंद दौर से वो लिख तो रही थी, लेकिन जिस तरह से उस वक्त शुरुआत हुई थी, जहां पर नजीर अहमद साहब मिरातुल उरूस में या और नावलों में, अफसानों में औरत की तालीम की बात की जा रही थी, उसके हुकूक की बात की जा रही थी, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर तक आते आते औरत तालीम याफ्ता हो चुकी थी, अपने ओहदे पर फायज हो चुकी थी, अपना हुकूक और अपनी शख्सियत मनवा चुकी थी। अब जरूरत समाज को उसको कबूल करने की और उसको वो दर्जा देने की थी। तो यहाँ पर कुर्रतुल ऐन हैदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही तारीख से या तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं, वो किसी तहरीक से अपने आप को मुंसलिक, लेकिन लिखने वाले पर असर तो समाज का और माहौल का पड़ता ही है। लेकिन इस तरह से उन्होंने किसी एक नजरिए के तहत नहीं लिखा। मैंने भी ये जुमला कहा था कि उनको किसी एक लेबल के तहत या किसी एक नजरिए के तहत नापा नहीं जा सकता। ठीक है रेशमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप फरमाइए। नहीं, वो शायद चले गए, मेरे ख्याल से हो गया जवाब, या इसके आगे भी कुछ मैं कहूँ? नहीं, शायद मुकम्मल है, हमारी तहरीक मुकम्मल है। में से और कोई अगर सवाल करना चाहे? मैं इल्मा मलिक एक सवाल करना चाहती हूँ इनके इसमें, जैसे कि मैम ये हम जानते हैं कि इस्मत चुगताई हैं और कुर्रतुल ऐन हैदर दोनों ही एक अच्छे अफसाना निगार हैं, लेकिन और नॉवेल निगार भी। देखिए, इस्मत चुगताई ने भी निस्वानी किरदार अपने अफसानों में पेश किए हैं और कुर्रतुल ऐन हैदर ने भी, लेकिन इन दोनों में अगर हम कुर्रतुल ऐन हैदर की बात करें तो कुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ तक इनसे फर्क क्या है इन दोनों में? जैसे कि हम मानते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर ने ज्यादा अच्छे से निस्वानी किरदारों के बारे में लिखा है,
ज्यादा उन्होंने पेश किया है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? मतलब इनमें अगर हम देखें एक तरीके से फर्क वाज़ेह करें तो क्या बात सामने आती है निकल करके? ये मेरा डॉक्टर रेशमा परवीन साहिबा से सवाल है, तो वजाहत करें थोड़ी सी। अच्छा, ओके। देखिए इल्मा, बहुत अच्छा सवाल है। असल में अगर आप इसमें चुगताई की कहानियों को जब हम पढ़ते हैं, उनके जो किरदार हैं, तो उस दौर में जो औरतें हैं वो ज्यादातर, सिर्फ कुछ औरतों को छोड़कर जिनके यहाँ अच्छा माहौल था, उस वक्त तक तालीम तो आ गई थी। खुद इसमें चुगताई बहुत स्ट्रगल करके, बड़ी जद्दोजहद करके उन्होंने बीएड भी किया, पढ़ने के लिए आई और लिखने के लिए भी आगे आई और रशीद जहां की से मुतासिर हुई और उन्होंने समाज के उन नासूरों को पेश किया, उन चीजों को अपनी कहानियों में पेश किया खवातीन से मुताल्लिक के जिनके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। मसलन चाहे वो उनका अफसाना लिहाफ हो या चौथी का जोड़ा हो। चौथी का जोड़ा तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा, कि जिसमें दो बहनें हैं और वो जहेज की वजह से छोटी बहन बड़ी बहन की शादी नहीं हो पाती। माँ इतनी अनजान है कि वो बैठी है। तो नहीं मेरी नहीं, मेरी तो ऑन है। आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है? अच्छा, तो आप देखें कि इसमत चुगताई ने जिन किरदारों को पेश किया, समाज में उनके जो हालात थे, जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रही थी लड़कियां, चाहे वो ऐसी लड़की हो कि जिसकी शादी कम उम्र में किसी बड़े आदमी यानी ज्यादा उम्र वाले के साथ कर दी गई, उसने उसे शोकेस में लाके सजा दिया, वो अपने आप लड़कों के साथ इन्वॉल्व है, या वो लड़की हो कि जिसके वालिदैन गरीब हैं, बाप बीमार है और माँ जो है वो जहेज के लिए उसकी जद्दोजहद कर रही है, खाला का बेटा आता है और वो छोटी बहन को भी बर्बाद करके चला जाता है, लेकिन माँ एक मासूम किरदार है, वो अनजान है इन सब चीजों से। तो जो इस्मत है, ध्यान से सुनिएगा, इस्मत ने समाज में होने वाली खवातीन के साथ जो ज्यादतियां थी उनको पेश किया। जैसे नन्ही की नानी की, नन्ही है, पंखा झल रही है, छोटी सी लड़की है, नवाब साहब को उसकी नानी उसको वहां बिठा जाती है, नवाब साहब उठते हैं और नन्ही को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा था, ये जो सिनेरियो था, इस्मत ने उसको पेश किया। और या टेढ़ी लकीर में आप देखिए समन का किरदार, कि किस तरह से जो वो समन है वो मुतासिर होती है चीजों से। लेकिन कुर्रतुल-ऐन हैदर के यहाँ आते या उन तक आते आते हम तालीमी एतबार से काफी आगे आ गए और खवातीन के हालात भी काफी सुधर चुके थे। तो कुर्रतुल-ऐन हैदर के यहाँ जो हमें खवातीन किरदार मिलते हैं, वो मिलते हैं कि जो तालीम हासिल करने के बाद किसी ना किसी मैदान में काम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं टीचर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो या जैसे मैंने कहा ना कि दीपाली सरकार हो, कि देखिए कौन लड़की है जो किसी तहरीक में इस हद तक आगे आएगी कि वो जंगलों में जाके रह रही है। नहीं, इस तरह के लोग जो जी जी, मैं अपनी कंटिन्यू कर लूं, कंप्लीट कर लूं। बिल्कुल। तो इस तरह के जो किरदार हैं, तो वो किरदार एक तवाना और मजबूत किरदार नजर आते हैं। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। हाँ, एक बड़ी अजीब बात है जिससे देखिए मुझे 1% ही शायद, या मुझे नहीं मालूम मुझसे आप में से कौन मुझसे इत्तेफाक करेगा, लेकिन एक बात जो कुर्रतुल-ऐन हैदर के बारे में बार बार मतलब उसको सुनते सुनते ना सर दुख जाता है कि उन्होंने अपने किरदारों का जो अंजाम है वो बिल्कुल तन्हाई पे किया है। आखिर में उनकी इंटेलेक्चुअल खवातीन जो हैं वो अकेली रह जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि कुर्रतुल-ऐन हैदर जिन किरदारों को पेश कर रही हैं, अगर वो लास्ट में अकेली हैं तो ये उनका अपना फैसला है, और वो अकेले रहकर अगर खुश रहना चाहती है तो भी उनका फैसला है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर कोई भी, और उसमें देखिए मैं उसमें ऐसा नहीं कि मैं मर्द हजरात के कतन खिलाफ नहीं हूँ, दोनों समाज का अहम हिस्सा है। तो कभी कभी कोई आदमी हो या मर्द हो या औरत हो, वो साथ जब शादी होके आते हैं या साथ रहते हैं, तब भी उनके मिजाज नहीं मिलते। तब भी ये होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से उकताए रहते हैं, तब भी वो तन्हा होते हैं, वो भी तन्हाई होती है। तो अगर एक औरत तन्हा रहने का फैसला करती है अपने हालात के तहत, या वो उसमें खुश है, उस इत्मीनान की जिंदगी गुजार रही है, तो ये क्यों कहा जाता है कि वो बेचारी है? अरे भाई, क्यों बेचारी है? ये उसका अपना फैसला है। तो इसलिए मुझे कुर्रतुल-ऐन हैदर के किरदार बेहद पसंद हैं, क्योंकि वो मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं। और यही फर्क है कि इस्मत चुगताई जिन किरदारों को पेश करती हैं, वो उन किरदारों के हालात को पेश करती हैं, लेकिन कुर्रतुल-ऐन हैदर जिन किरदारों को पेश करती हैं, वो अमली किरदार हैं। वो अपने मैदान में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और खुद पर फुल कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। और कुछ इल्मा?
بہت شکریہ میم، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی اور کافی سمجھ بہت شکریہ. اور دیکھیے اس کی مثال آپ اور ہم سب ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم اتنے بڑے پیمانے پہ اپنے آپ کو نہیں ناپ رہے ہیں کہ ہم دیپالی سرکار ہیں یا ہم رخشندہ ہیں یا ہم قرۃ العین حیدر، وہ ہم نہیں ہیں. لیکن جس جگہ بھی ہیں، میل کا پتھر جس تو ہے. جگہ بھی ہیں کانفیڈنٹ ہیں، جیسے بھی رہ رہے ہیں خوش ہیں. تو کیوں ہم گھر میں بیٹھ کے روئیں اور اپنی زندگی خراب کریں؟ کیوں نہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں؟ تو مجھے اسی لیے قرۃ العین حیدر کی دیکھیے عصمت بھی مجھے بے حد پسند ہے. وہ اس لیے کہ عصمت نے اس دور میں عورت کے حالات کو پیش کیا کہ جس دور میں کسی کی ہمت نہیں تھی. ان کو بہت سخت سننا پڑا، ان کو بہت کچھ کہا گیا، ان کی بہت مخالفت کی گئی، لیکن عصمت ایسی عورت تھی کہ جنہوں نے ان حالات کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا یا بالکل ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جن کے بارے میں ہم بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. تو عصمت بھی بڑی فنکار ہے. تو دیکھیے ہر دور میں یا ہر تحریک کے تحت لکھنے والے اپنی اپنی خوبیوں کے اعتبار سے عظیم ہوتے ہیں. ضرورت ہے اس عظمت کے اعتراف کی. ہم دونوں کا موازنہ نہیں کر رہے، جس کی جو خوبی ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے جو عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کی جو کردار نگاری ہیں، ان کے جو کردار فکشن کردار ہیں، تو ان میں امیجنیٹیو کریکٹرز کتنے ہیں، تخیلی کردار، اور دوسرے کردار جو ہے سماجی نوعیت کے سوشل کریکٹرز، ان میں کتنا حصہ ہے؟ جی میم، سر کا سوال ہے کہ عصمت چغتائی کے کردار اور قرۃ العین حیدر کے کرداروں میں سماجی کردار کتنے ہیں اور خیالی کردار کتنے ہیں، یہ سوال ہے. امیجنیٹو کریکٹرز، ہاں، جو جی تخیل کیے گئے ہیں، کریٹ کیے گئے ہیں. سر آپ کی آواز بہت کٹ ہے. جی اب دیکھیے یہ بتانا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے مجھے میرے خیال سے اس کے لیے کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی کہ کتنے امیجنیٹو کردار ہیں اور کتنے ان کے یہاں ریئل کردار ہیں. جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں آپ کو یہ گن کر بتا پاؤں کہ یہاں یہ تخیلاتی ہے اور یہ ہے. لیکن مجھے جہاں تک میں نے پڑھا عصمت کو، مجھے ان کے یہاں حقیقی کردار ہی زیادہ نظر آتے ہیں. کیونکہ عصمت نے جس طرح سے سماج یا سوسائٹی کا مشاہدہ کیا تھا، اس مشاہدے میں عصمت اگر کوئی داستانی کردار تخلیق کرتی ہیں تو یہ بات مجھے سمجھ تو نہیں آتی. لیکن بہرحال آپ کا اچھا سوال ہے اور اس نوعیت سے میں بھی غور کرنے کی کوشش کروں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ہمارا سوال جواب کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے. اب میں آج کی مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر صاحبہ محترمہ پروفیسر شبنم حمید صاحبہ کو مدعو کرتی ہوں، جو صدر شعبہ اردو ہیں الہ آباد یونیورسٹی میں. میں مدعو کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شستہ زباں شگفتہ بیاں لب گلفشاں، شستہ زباں شگفتہ بیاں لب گلفشاں، ساری ہیں تجھ میں خوبیاں اردو زبان کی. محترمہ پروفیسر شبنم حمید صاحبہ. شکریہ مریم صاحبہ. میں کہیں ایک کام میں بھی ہوں لیکن میں شرکت کر رہی ہوں برابر سے، اور میں مبارکباد دیتی ہوں پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کو اور ان کی تم جیسی ساتھیوں کی کہ جنہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا ویبینار کا. اور جو ٹاپک ہے قرۃ العین حیدر کا نسائی شعور، میں نے ایسا لگا کہ دونوں ہی مقالہ نگاروں کے جو مقالے تھے اس میں نسائی شعور کی پوری عکاسی کی ہے. میں ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میم جی میم آواز آ رہی ہے. کہ جو ہمارے ذہن میں ہے نسائی شعور، تو سماج کا جو ڈھانچہ ہے وہ دونوں کے وجود سے آتا ہے اور اس میں مرد اور عورت، لڑکے جوان سب حصے دار ہوتے ہیں. لیکن عورت سماج کا سب سے اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے، جو زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے. اور لیکن پھر بھی عورت ہمیشہ جبر کا شکار ہوتی ہے، قید و بند کی صحبتیں، استحصال اور محکومیت کے دائرے میں قید رہتی ہے. مختلف تاریخی ادوار میں عورت کی دائمی بے چارگی ہمارے خیال سے
मर्दाना तहकुम वाले माशरे में उसकी पसपाई और उसके वजूद की तजलील मिलती है। मगर जमाने के साथ साथ कदामत की गर्द खत्म हो रही है और औरत अपने पूरे इंसानी वजूद के साथ सामने आ रही है। अब उस पर इतनी पाबंदियां नहीं बल्कि सकाफती माशरती तब्दीली के साथ साथ वो इतनी ही आज़ाद है जितना कि एक मर्द। जैसा कि रेशमा साहिबा का भी मकाला था जिसमें मुझे बहुत पसंद आया और ये जुमला उनका कि औरत जो है वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और औरत किसी की महकूमियत में क्यों रहे। तो आज कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीरों को उनके नावल के हवाले से ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्हीं के जुमले और उन्हीं के अल्फाज और उन्हीं के ख्याल को बुनियाद बनाकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें माशरती तब्दीलियों पर निसाई अदब और तनकीदी अदब की बुनियाद कायम है कि हम औरत की जो जुल्म और जबर की दास्तान है उसको कैसे बयान करें। रेशमा साहिबा ने ये भी जिक्र किया कि पहले नजीर अहमद के जो नावल हैं या जो इस्लाही नावल लिखे जा रहे थे उसमें जो भी किरदार हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं मर्दों से और कभी वालिद की महकूमियत कभी शौहर की महकूमियत। लेकिन आज जो है मुझे बार बार उनका जुमला ये बहुत अच्छा लग रहा था रेशमा साहिबा की कि मैं क्यों किसी की उसमें निगरानी में रहूं, मैं खुद बराबर की हिस्सेदार हूँ। और प्रेमचंद के हवाले से भी उन्होंने बताया कि प्रेमचंद ने जरूर जिक्र किया है लेकिन प्रेमचंद की जो फिक्र है वो कुर्रतुल ऐन हैदर की फिक्र से बहुत अलग है। कुर्रतुल ऐन हैदर की जो शख्सियत है जैसा आग का दरिया जो नावल है उसके हवाले से जैसा उन्होंने भी जिक्र किया चंपा अहमद, तो चंपा अहमद वो किरदार है। क्यों चंपा अहमद हर कुर्रतुल ऐन हैदर की या उर्दू नावल की या उर्दू फिक्शन की को पढ़ने वाले के जहन में चंपा अहमद ही क्यों आती है? पहला नाम आता है चंपा अहमद। आग का दरिया की जो तख्लीक किया उन्होंने तो कुर्रतुल ऐन हैदर को एक बहुत बड़े मकाम पर हम देखते हैं और उनके निसाई शऊर उनके अफसानों के बाज हिस्सों में पूरी तवानाई से के साथ नजर आते हैं। मसलन याद की एक धनक चले, पतझड़ की आवाज और तमाम उनके इक़्तिबासात को पढ़ने से एक तो बहुत खूबसूरत जुमले होते हैं उनके और उसको पढ़ने के बाद खास तौर से जो औरतें हैं जो लड़कियां हैं वो एक तहरीक उनके अंदर पैदा होती है और एक जज्बा अंदर पैदा होता है। एक इंसान औरतें मुतहर्रिक होती हैं कि अरे हम कहाँ थे और हमने ऐसा सोचा भी नहीं। थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि जैसा कि हम अभी दोनों मकाले जो सुने तो उसमें ये नजर आया कि उनके अफसानों और उनके नावलों में उनकी तन्हाई और मायूसी की झलक नजर आती है। तो ऐसा तो मुझे नहीं महसूस होता कि मायूस तो नहीं थी। हाँ ये सही है कि इंसान की जो शऊरी तौर या लाशऊरी तौर पर उसकी शख्सियत की झलक उसकी तहरीर में तो आती। कुर्रतुल ऐन हैदर के फन और औरतों के वजूद की बुनियादी अनासिर को सामने लाने में उन्होंने जो काम किया वो बेमिसाल है। कुर्रतुल ऐन हैदर अपनी तहरीरों में निसाई शऊर से पूरी तरह बहरामंद नजर आती हैं। उनका समाजी शऊर उनकी तहरीरों में जलवागर है। उनके यहाँ जो इंफरादियत है वो उनके गहरे समाजी शऊर और तारीखी गिरफ्त की वजह से। आग का दरिया देखिए 3 सदी पूरी उसमें 3 दहाई दिखाई दे रही है। एक तवील जमाना है, एक ही कैरेक्टर बार बार हर दौर में पैदा होता है। शऊर की रौह की टेक्निक इस्तेमाल की और शऊर की रौह की टेक्निक के हवाले से ये नावल बहुत अपनी अहमियत रखता है। समाजी शऊर के बगैर इंफरादियत पैदा हो ही नहीं सकती, जो समाजी शऊर उसमें दिखाई देता है। उनके अफसानों में मुतवस्सित तबके की औरत है जो अपने समाजी जिंदगी की मुनाफिकाना रविश से दो चार है और जबर और इस्तेहसाल का शिकार भी बनती है। उनके यहाँ ऐसी औरत भी मिलती है जो सरमायादाराना निजाम के आतिशी हाथों के जरिए जिनसी इस्तेहसाल का शिकार है,
جس کے باعث اس کی زندگی تنہائی اور بیچارگی کا مرکب ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ ہمیں ان کے ناولوں میں دکھائی دیتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ایک بہترین قرۃ العین حیدر عورتوں کی محرومی اور پسپائی کا سیتا ہرن اور اگلے جنم ہے بیٹیا نہ کیجیو میں پوری طرح پیش کیا ہے، اور ایک جگہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے خیال سے کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا، افتخار امام صدیقی صاحب کو جب ایک انٹرویو وہ دے رہی ہیں تو اس میں کہا ہے کہ میرے خیال میں جو میرا سب سے اچھا ناولٹ ہے وہ اپنے لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، اور وہ ہے اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجیو، اور وہ چھپا ہے 20ویں صدی میں 4 قسطوں میں۔ اس ناولٹ کا موضوع بھی عورت کی بے بسی اور استحصال کا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تخلیق زبان نے اسے غیر معمولی ان کی زبان نے اسے غیر معمولی بنا دیا ہے، اور اس ناول کی ایک کردار جمیلن کے بارے میں خود کہتی ہیں کہ مجھے جمیلن کا کردار پسند آیا، اگلے جنم مہ بٹیا نہ کیجیو میں ایک کردار ہے قمرن تقریر اصلی ہے، یعنی اس حد تک کہ اس قسم کی ایک خاتون تھی جن کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا۔ تو قرۃ العین حیدر کے کردار جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور جیسا کہ ابھی ذکر آیا کہ اس میں چغتائی اور اس میں قرۃ العین حیدر کی تحریر اور ان کے ناولوں اور ان کے افسانوں میں جو موازنہ کیا جانے لگا تو ان کی حیثیت الگ ہے۔ اس میں چغتائی نے چونکہ وہ سب ان کا اس وقت لکھا جب کوئی لکھتا ہی نہیں تھا اس پر، بے باکانہ طور پر انہوں نے ہی لکھا۔ قرۃ العین حیدر کے ناول ایسا لگتا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور جو صحیح بات ہے کہ ہم کو جیسے پریم چند کے ناول ہیں یا افسانے ہیں اس میں ہمیں صرف گاؤں اور ایک خاص طبقے کے کرداروں کی ہی نمائندگی دکھائی دیتی ہے، تو قرۃ العین حیدر کے ہاں اس طبقے کی رہنمائی دکھائی دیتی ہے اور عکاسی کی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے عورت کی محرومی اور کرب کا جتنی تفصیل اور شدت کے ساتھ لکھا ہے شاید اور کسی نے اتنی عمدگی کے ساتھ لکھا ہے یا نہیں لکھا، میری رائے میں تو میں ان کی تحریر کو سر فہرست رکھتی ہوں۔ انہوں نے بہت سے نسائی کرداروں کو جنم دیا۔ اب جیسے کچھ نام آ رہے ہیں، انہوں نے جہاں روایت سے جڑی عورتوں کا کردار خلق کیا ہے، وہیں جدید تعلیم سے مزین بیدار مغز اور آگہی رکھنے والی خواتین کا کردار بھی پیش کیا ہے۔ جیسے ان میں چمپا، چمپک، چمپا احمد، سیتا ہرن کی سیتا، سریا چھوٹی بٹیا، اگلے جنم میں مہ بٹیا نہ کیجیو کی جمیلن، رشک قمر، گلزار بائی وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سے کردار ہیں جن کے مطالعے سے قرۃ العین حیدر کی نسائی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کو عورتوں کے مختلف طبقے اور ان کی تمام تر حالات سے آگہی تھی۔ ان کی تخلیقات میں مختلف درجوں اور پیشوں کی خواتین نظر آتی ہیں۔ ایک طرح سے وہ عورتوں کی نمائندگی کرنے والی خاتون، اور ان کا قرۃ العین حیدر کا کمال یہ ہے کہ انہیں خواتین کے اس درد کا احساس بھی ہے اور اسے پوری فنکاری اور اثر انگیزی سے صفحہ کرتاز پر اتار بھی دیتی۔ بہت سارے ناول ہیں، بہت سارے کردار ہیں جس پر بھی ریحانہ صاحبہ نے اور ریشمہ صاحبہ نے ذکر کیا، اور ان کی تعلیمات کی اور ان کے افسانوں کے کرداروں کی تعلیم سے، تربیت سے آج عورتیں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ اپنے کو کم نہیں محسوس کرتی۔ دیکھیے آج بھی جو سیمینار میں ہمارے خیال سے نظامت بھی ایک خاتون یعنی ایک لڑکی کر رہی ہے، جو مقالہ نگار ہے وہ بھی دونوں خاتون ہیں، اور مجھ کو بھی اسلم صاحب نے موقع دیا ہے تو میں بھی خاتون ہوں، تو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ اسلم صاحب نے بہت اچھا پروگرام رکھا، لیکن دیکھیے خاتون کہیں کم نہیں ہوتی ہے۔ میں کسی
एग्जाम हो रहा है आज, उसमें साथ में हूँ ऑब्जर्वर की हैसियत से। लेकिन ये औरत ही कर सकती है कि एक साथ वो अपनी ड्यूटी भी कर रही है और कुरतुल ऐन हैदर की ड्रामा निगारी, अरे नॉवेल निगारी और फिक्शन निगारी पर भी बात हो रही है। तो एक खातून ही या ये काम कर सकती है। वो भी चढ़ेगा अंदर। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हम लोग एक सेंटर पर आए हुए थे, तो अब देख लीजिए एक औरत क्या क्या कर सकती है, साबित कर रही कि नहीं मैं। तो बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, असलम साहब। और औरत की कामयाबी इसी में है कि वो हर हाल में खुश रहे और हर हाल में समाज को और कौम को एक अच्छा पैगाम देती रहे और आगे करती रहे। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि कुरतुल ऐन हैदर की निसाई शऊर, उनके नावल, उनके अफसानों और उनके फिक्शन को से तहरीर पाकर अब कहाँ चलना है? अब कमीशन चल तो हम लोग ये कहाँ चलना है? हर जगह जो नजर आ रहे हैं वो सिर्फ कुरतुल ऐन हैदर और इसमें चुगताई की तहरीरों की वजह से। पहले बताइए कहाँ चलना है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त निकाल के मैम आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो हाज़रीन महफिल, अब इस महफिल का इख्तिताम होता है। अब मैं गुजारिश करती हूँ शोबे की रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा फरहा नाज साहिबा को कि वो आए और आज की इस महफिल में तशरीफ लाए तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, जैसा हम जानते हैं कि आज शोबाए उर्दू और आयुसा के बाहमी इश्तराक से एक अदबी महफिल अदब नुमा का इनेकाद किया गया, जो माशाअल्लाह बहुत कामयाब रहा। इसकी सदारत फरमा रही थी प्रोफेसर शबनम हमीद साहिबा, सदर शोबाए उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तारुफी कलमात पेश किए प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब ने और इस्तकबालिया कलमात पेश किए डॉक्टर शादाब अलीम साहिबा ने। हमारे इस प्रोग्राम का इफ्तिताह फरमाया प्रोफेसर बिंदु शर्मा साहिबा ने, सदर वीमेन सेल CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। और मुकर्ररीन के तौर पर हमारे साथ रही डॉक्टर रेशमा परवीन और डॉक्टर रेहाना सुल्ताना साहिबा। मैं आप तमाम मेहमानान का और इस वक्त हमसे जुड़े तमाम लोगों का अपनी तरफ से और अपने शोबे की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अदब नुमा को आगे भी आप लोगों का ताउन और प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।